So dear students, so the next concept, the next very important concept is the significant figures. What is the next concept? That is significant figures. So significant figures, same significant figures andre anta. So what are significant figures? So significant, SIGNI, significant figures. So you know, any physical measurement, any measurement in physics will be having errors. So you cannot have a physical measurement of any measurement without a error. So any physical measurement, so it involves errors. There will be, it will involves errors. So you cannot make any measurement without error. Akasmat somebody tells that I have made no error andre, so he is telling lie. He is telling lie ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ measurement that will be without errors. Andre every physical measurement will have a error. Every physical measurement will have a error. So if you say that the time period of a simple pendulum, if you say that the time period of simple pendulum, say it is some 1.62 seconds. 1.62 seconds anta ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. So I'll ask somebody to measure the time period of this simple pendulum. So we have in the experiment in the laboratory. So by using a stop clock, ಹೌದಾನೆ, ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, she will measure the time period. So she will measure the time period. 12 ಇರುತ್ತೆ, say there will be 3, there will be 6, there will be 9, ಹೌದಾ, so there will be 1, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. So by taking this clock, so she will measure the time period of a simple pendulum. She say that the time period of simple pendulum is 1.62 seconds ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. She will tell that the time period is 1.62 seconds. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? You can see that after decimal there are 2 digits, 6 ಮತ್ತು 2 ಇದೆ. ಅಂದರೆ this clock is having a least count. ಅಂತ count? Least count of 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನೀನು 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಪ್ ಟು 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಈ ಸೇ ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡಲ್ 1.62 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ least count of the measuring instrument. ಹೌದಾನೆ, ಅಂದರೆ this clock she is using, so it can measure, it is having a least count of 0.01 second. 0.01 second, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್. 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೇ ಯಾವ ಪೈಪ್, ಯಾವುದೊಂದು ಪೈಪ್ ಇದೆ, so I will ask somebody to measure the length of this pipe. So ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, so the length of this pipe is say some 42.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್? 42.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಕೇಲ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 centimeter, this is 4 centimeter, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 0 to 1, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ 10 divisions. 8 divisions ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 divisions. ಸೊ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ geometry ಬಾಕ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ that scale, so she has measured the length of this pipe. So the length of this pipe is 42.3 centimeter. So this 0.3 there, so this 0.3 shows that this scale, it is having a least count, ಅಂದರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ. ಸೊ this 0.3 shows that the scale is having a least count of 0.1 centimeter, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ somebody comes, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ. So somebody will come. So I'll ask her
to measure the length of this pipe. So I will give the same scale. ಇದೇ ಸ್ಕೇಲ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ she tells the length of the scale is some 40.36 centimeter ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. whether we can believe her, ನಾವು ನಂಬೋದಾ whether we can believe that. So she is telling that the measurement, the length of this pipe is 40.36 centimeter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. we cannot believe her. ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 0.1 centimeter. ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದಮೇಲೆ 1 digit ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಅಥವಾ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಶಿ ಈಸ್ ಬೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್, FLOUS. ಸೊ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಬೊಗಳೆ ಬಿಡೋದು, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟೇ 0.1 centimeter, ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದಮೇಲೆ 1 centimeter ಮಾತ್ರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಳು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ 1 digit ಮಾತ್ರ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್. ಬಟ್ ಅವಳೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ 2 digits. ಅಂದರೆ ಆ 6ನ ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಹರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನೀನು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಂಬಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಂಬಡಿ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಎ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ಸಮ್ 36.3 centimeter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೈಪ್? 36.3 centimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೇಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಹರ್? ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಹರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೈಪ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಕೇಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 0.1 centimeter ಅಥವಾ 1 millimeter. ಸೊ ಅವರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 36.3 centimeter. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 digit. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಹರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಅವಳನ್ನ ನಾವು ನಂಬೋದು. ಯಾರನ್ನ? ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಕೇಲೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 0.1 centimeter. ಅವಳು ಮತ್ತೆ 2 digit ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಹರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಕಮ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಂಬಡಿ, ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯೋಣ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ and I will ask her to measure the time period of this simple pendulum. I will give you the same clock. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಸ್ ಸಮ್ 1.845 seconds ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 845 seconds. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಹರ್? ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹರ್. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 0.01 second. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ 2 digits. ಯಾಕಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಲಾಕ್ದು. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು? 0.843. ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ 3 digits. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 5th digit ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳು ಬೊಗಳೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಬೊಗಳೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್. ನಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನಾನು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೀನು ಕೊನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನಿನ್ನ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ತನಕ ನೀನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ತನಕ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸೂಪರ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್, ನೀನು ಬೊಗಳೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್? ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೌದಾನೆ? ಯು ಸಿ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್? 1.62 second.
ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 digits ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಎ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ 2 ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ರಬ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್? ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಸ್ 1.62 seconds. So 1.62 seconds, this is the time period of the simple pendulum. So this last digit, okay, so the 2, that is unreliable. ಏನದು ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ಏನಂತ ಕನ್ನಡದನ್ನ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ಸರ್ಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಟು ಸಮ್ 1.64 ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಟು 1.68 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.69 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಟು 1.61 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್, ಸೊ ದ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು 4 ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ರೈಟೇ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟ್ 2 ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್. ದಿಸ್ 2 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೆರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಇದಲ್ಲ, 1.6, 1 ಮತ್ತು 6 ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1 ಮತ್ತು 6, 1 ಮತ್ತು 6, 1 ಮತ್ತು 6. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಹೌದಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ 43.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 43.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ 2 ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ದಿಸ್ 2 ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ದಿಸ್ 2 ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ಬಟ್ ಇದು 4 ಮತ್ತು 3 ಇದೆ, ದಿಸ್ 4 and 3 ದೇ ಆರ್ ರಿಲಯಬಲ್. ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಲಯಬಲ್. ಸೊ ರಿಲಯಬಲ್ ಬಸ್ ಇದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಂಬಿಗಸ್ತ. ಏನು ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಎ ರಿಲಯಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಂಬಿಗಸ್ತ, ರಿಲಯಬಲ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 43 ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 43 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.6 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಟೈನ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 2 parts, ಕಂಟೇನ್ಸ್ 2 parts. ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಯಬಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಹೌದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ. ಸೊ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ದ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್. ಹೌದಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಬರೋ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್. ಹೌದಾನೆ. ಇನ್ 1.62. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಡಿಜಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್. ಎಂಥದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. Significant figures. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ least count, or we will be knowing the precision of measurement. We will be knowing the precision of measurement. Precision of measurement. ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ದು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ. ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ change of unit, the choice of change of unit. ಹೌದಾ. does not change the number of significant figures. Significant
figures. So this is the statement that you should remember. So what is the statement he is making? So he is making the statement that the choice of change of unit, ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಂದ್ಸಲ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಂತು, ಅದೇ ನೀನು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಫೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಈ ಥರ ನೀನು ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ ಯು ಮೆಜರ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಮೆಜರ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಮೆಜರ್ ಇನ್ ಟನ್, ಈ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಯೂನಿಟ್, ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಪೈಪ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್, ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ 2.308 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.308 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 4 significant figures. 2 is significant figure, 3 is significant figure, 0 is significant figure, 8 is significant figure. These 2, 3 and 0 are called as reliable digits. 8 is called as first uncertain digit. So ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? They are called as significant figures. So there are 4 significant figures, ಹೌದಾನೆ? So now I will change it into meter ಬರಿತೀನಿ. So this will be equal to, so if you convert it into meter, so it will be equal to some 0.02308 meter. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ 2308. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಈ 2.308 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 23.08 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, 23.08 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಆಲ್ 2, 3, 0 ಮತ್ತು 8 ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ unit of measurement does not change the number of significant figures, Then how to determine the number of significant figures? Significant figures number ನ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ how to determine the number of significant figures. So this is the rules to determine the number of significant figures, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, the first rule you should remember. What is the first rule? She says, or he says, all the non-zero digits are significant. That is a very important. All non-zero digits are significant. ಎಲ್ಲ non-zero digitಗಳು significant. Zero ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋ, it will be significant. For example, if the length is 287.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಝೀರೋನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ non-zero digits, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟೇ, ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 significant figures. So that is the first rule. All non-zero digits are significant. So what is the second rule? Zeros between 2 non-zero digits. Zeros between 2 non-zero digits are significant. Read the sentence. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Zeros between, ಝೀರೋಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 non-zero digits, 2 non-zero digitಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್, ಹೌದಾನೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇ 102.308 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಝೀರೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಝೀರೋ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಝೀರೋಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? non-zero ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 8 ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಝೀರೋನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟೇ, ಈ ಝೀರೋನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟೇ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಝೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 non-zero digit, 2 non-zero ಡಿಜಿಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋಗಳು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ? ನೋಡಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 significant figures. ಹೌದಾನೆ? So this is the second rule. So what is the third rule? He says, if a number is less than 1, if number or the measurement is less than 1, 1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. If the number is less than 1,
the zeros right, the zeros right of decimal point, right of decimal point, the zeros right of decimal point, but left left of ಅಥವಾ left of the first non-zero digit, first non-zero digit, non-zero digit are not significant, are not significant. So read the sentence. You know, if a number is less than 1, ಈ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ when the number is less than 1, ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಪ್ಪ. if the number is less than 1, say some 0.0023008 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಯಾಕಂದರೆ 0.0 ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಝೀರೋಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಲಗಡೆ 8 zeros ಇದ್ದಾವೆ, ನೋಡಿ 2 zeros ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವ್ನು ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, 1ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೌದಾನೆ. ದ ಝೀರೋಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಲಗಡೆ ಇರೋ ಝೀರೋಗಳು, ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್, ದಿಸ್ 2 ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್. ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು 2, ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಲಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ನ ಎಡಗಡೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೀರೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಬಟ್ ಈ ಝೀರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟಾ, ಈ 3 ಮತ್ತು 8 0 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟೇ. ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಝೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ನೋಡಿ 3 ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್, 8 ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್, ಅವೆರಡು ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಹೌದಾ. ದಿಸ್ 0 is not significant, this 0 is not significant, 2 is significant, 3 is significant, this 0 is significant, 8 is significant. Therefore there are 4 significant figures, 8 significant figures, 4 significant figures, ಹೌದಾ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ is applicable only when the number is less than 1. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋ ಬದಲು 2 ಇತ್ತಪ್ಪ, ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದರೆ, ಹೌದಾ, ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, the zeros to the right of the decimal and to the left of first non-zero digit are not significant. So that is the third rule. So next we shall go for the fourth rule. The terminal zeros in a number without decimal point are not significant. Terminal zeros. ಎಂತ zeros? Terminal zeros ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಬರೋ ಝೀರೋಗಳು. Terminal zeros in a number without decimal point, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಾಗ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ವಿಥೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಆವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ 1200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೆಂತ್ 1200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ನೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 1 ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, 2 ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಬಟ್ ಈ 0 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್. ನೋಡಿ ದೀಸ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಝೀರೋಸ್, ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೀರೋಸ್, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೀರೋಸು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಹೌದಾ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ವಿಥೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ 2 0 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 12.00 ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ 0 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೂಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ without decimal point, the terminal zeros are not significant. That is the fourth rule. Now we shall go for the fifth rule. The terminal zeros in a number with decimal. ನೋಡಿ ಇವಾಗ terminal zeros ಇವಾಗ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. Now we are coming. Terminal zeros in a number with decimal. ಇವಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. with decimal
ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ದ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಅಥವಾ ದ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 3.500 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಯಾರೋ ಸೇವ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ತೂಕ ಎಷ್ಟು 3.500 kg ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜೀರೋಸ್, ಇವು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಬರ್ತಾರೆ 0. ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜೀರೋಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜೀರೋಸ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜೀರೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 significant figures. How many significant figures? 4 significant figures. So it is having 4 significant figures. ಹೌದಾನೆ? So the next rule is, so the rule number 6. ಹೌದಾ? So 6 or 7 ನೋಡೋಣ. So the next rule is the exact numbers are having infinite number of significant figures. ಎಷ್ಟು number of significant figures? Infinite number of significant figures. ಹೌದಾನೆ? Example, the time period of simple polynomial formula t is equal to 2 pi into square root of L by G. ಹೌದಾ? This 2 is called exact number. So ಈ 2ಗೆ ಎಷ್ಟು significant figure ಅವೆ? So it is having infinite number of significant figures. ಎಷ್ಟು? Infinite number of significant figures. In the same manner, the radius of a circle is equal to diameter by 2. So this 2 is having infinite number of significant figures. ಅದೇ ಥರದ circumference of the circle is equal to S is equal to 2 pi r. This 2 is having infinite number of significant figures. So ಇಂಥ ನಂಬರ್ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. So these are the rules for finding the number of significant figures. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ there is some confusion regarding the trailing zeros. ಎಂಥ zeros? trailing zeros. ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. For finding the significant figures in case of trailing zeros ಕಲ್ಲಿ we may get some confusion. ಹೌದಾನೆ? So in a number without decimal, the trailing zeros are not significant. They are not significant. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ದ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ zeros are significant. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1200 kg, ಇಲ್ಲಿ zeros are not significant. They are not significant. But in a number with decimal, ಇದನ್ನು ನೀನು 12.00 kg ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, now the zeros are significant. ಹೌದಾನೆ? So there may be some confusion in the determining the number of significant figures when there is a trailing zeros. For example, ಹೌದಾನೆ? ಸೇ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪೈಪ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್, ಡೆಸ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ 4.700 ಮೀಟರ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಉದ್ದ, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ 4.700 ಮೀಟರ್. 700 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ದ zeros here are meant for convey the precision. ಹೌದಾ? 2 zeros ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ zero? ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 4.7 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು, ಏನು ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ದೀಸ್ 2 zeros ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಈಸ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್, ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನಂತ, ದ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ಏನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ 0.001 ಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿದರೆ 3 digits ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಸಿಷನ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 2 zeros ದೇ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಈಸ್ 4. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಇದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ನಾನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್,
by changing the unit of measurement, it will not change the number of significant figures. It will not change the number of significant figures. So no, there is some confusion. ಏನು confusion ಆಗುತ್ತೆ? We shall see. So what is the length of the classroom? 4.700 meter. ಸರಿ ತಾನೆ? So now I will write it in centimeter. ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ? So it will be 470. ಹೌದಾನೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 4.7 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 470.0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು 4.700 ಮೀಟರ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 470.0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ 10⁻⁻², ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4700 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. 4700 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಉದ್ದಾನೆ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.00 ಅದ. ಸೊ ಕಿಲೋ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ 4.700 by 1000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.00470 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ if you write the length of your classroom in kilometer, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? it will be 0.00 ಹೌದಾ? 0.00470 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೆಂತ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಬರೆದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ in each measurement by keeping the rules. ಏನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ these are two trailing zeros, but it is a number with decimal points, so the trailing zeros are also significant. So therefore 1 2 3 4, it is having 4 significant figures. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, you can see here, this is a number with decimal points, so therefore these two trailing zeros are significant. So therefore 1 2 3 0, it is also having 4 significant figures. ಹೌದಾನೆ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4700 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಥೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಥೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ನಂಬರ್ ವಿಥೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ದ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಜೀರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ 2 zeros ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 significant figures. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ 2 zeros ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ 2 zeros ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ with less than 1, in a number with less than 1, the zeros right to the decimal and left of the first non-zero digit are not significant. So these 2 zeros are not significant. These 2 zeros are significant because it is a number with decimal. The trailing zeros are significant. This one is having 4 significant figures. But what was our first rule? By changing the unit, the number of significant figures will not change. But till not, illu 4 significant figures. Here also 4 significant figures. Illa also 4 significant figures. But till we are getting 2 significant figures. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಶುಡ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ 4 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ತಲೆನೋವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಶೋಯಿಂಗ್ 2. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರೂಲು, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿನ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸರಿನೋ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ. ಹೌದಾನೆ? ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ? ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕೋ ಬೇಡ? ನಾಳೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಬೇಡ? ಆ ಥರ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ವಿ ಮೆಜರ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎವರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಥರ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್. ಏನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಎವರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ A into 10 power of B. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾನೆ? ವೇರ್ A is a number greater than 1. A is a number greater than 1 and less than 10. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು 10ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? A. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8.9,
1.6 ಈ ಥರ ಹೌದಾ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್. B is any integer, 10 power 3, 10 power 4, that is the scientific notation. So B is any integer, it may be a positive integer or negative integer. So if you write this, then there will be no confusion. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ try to write this in ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನು we shall try to write it in the scientific notation. ಯಾವ ನೋಟೇಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? scientific notation we shall try to write all these in scientific notation. ನೋಡಿ ಯಾವುದಿದೆ 4.700 ಮೀಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ 4.700 ಮೀಟರ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ 4.700 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೆಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ -2. ಈ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಈ 10 ಪವರ್ ಆಫ್ -2 ಹೊರಟೋಗಿ ಉಳಿಯೋದು ಮತ್ತು 4.700 ಮೀಟ್ರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ನೀನು ಈ 4.700 ಮೀಟ್ರ್ ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀ? ಬೆಟರ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4.700 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, 4.700 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ +3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ +3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ -3, ಇದೊಂದು +3, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ಮೀಟ್ರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೌದಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4.700 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ -3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎ. ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ. ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಹೌದಾನೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಎ. ಏನಾಗಬೇಕು? ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10. ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 4.700. ಸೊ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 2, 10 ಪವರ್ ಆಫ್ 3, 10 ಪವರ್ ಆಫ್ -3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? 4. ಇಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್? 4. ಈ 10 ಪವರ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ 10 ಪವರ್ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್? 4.700, 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ significant figures. So this is about the significant figures. So you should know all the rules of writing the significant figures. So I will send the notes houda. So we can take down the notes. So these number of counting significant figures, many questions will be asked in CET, NEET ಮತ್ತೆ board exam. So you should be well aware with the rules without any confusion.